नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपन को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आज पर्याय गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प एक नई दुई कूल गल्पटी जानिबा। गोटाए नई तार दुई कूलरे दुईटी गाँ, किए आग किए पछ से कथा केही कहि परिबे नाही। ए गाँर बरगछ आग उठी बाटोई की छाया प्रदान करिथिला कि से गाँर ओस्त गछ आग मुंड टेकी उठिथिला तार इतिहास केही लखी रखि नाहांती। ए कथा किंतु सत जे दुई गाँर मझिरे नईटा आग सृष्टि हेइथिला। नईर शीतल स्वच्छ जल ओ कोमल पटु माटी निश्चय दुई दल मनीषଙ୍କୁ कूलକୁ टाणी आनिथिबो। एक पाखरे मर्दराजपुर ओ अन्य पाखरे घणाशालिया गाँ। ए मझिरे खंडपड़ार कुंवरिया नई केते कालरू जे बही चलीची से कथा किए कहब। देखिले जना जाए नईर बयस गाँर बयस ठारू निश्चय खूब बेसी। गाँर वयस्क लोके हुए तो काल समुद्रर क्षुद्रादपि क्षुद्र तरंग दिन वर्ष मासर मापकाठीरे पितृ पितामह प्रपितामह आड़ू शुणिथिबा कथा उपकथारे मापी गाँर बयस विषय कहती, किंतु नई कथा पड़िले समस्ते नीरव रहंती। दुई गाँ मझिरे कुंवारिया नईटी जन्म हेला बेले निश्चय गोटे छोटिया नाल थिबो। नईर ताहा पिला बयस, तेणु बोधुए जीवनर मापकाठीरे मापी मनीष ता ना देइथिला कुमारी बा कुंवारी। सेही कुमारी बा कुंवारी नई आजी आउ कुंवारी हेई नाही, से आजी पूर्ण यौवना। केतेबेले तार आर कूलरू ए कूलकू बणर हरिण जियाद एक खेपाके डेई पार हे जाउथिबे। ए पाखर गछर डाल से पाखर गछर डालकू पवनरे हली हली छुँथुला। हुए तो ए गछर लता डंक बड़े से गछ देहरे माड़ी जाउथिला। आजी किंतु ताहा आउ नाही। आजी ए कूलरे ठिया हेले से कूलकू आखि पाउ नाही। ए कूलरू डाकिले से पाखकू सुना जाउ नाही। ए पाखरू से पाखकू पार हेबाकू हेले नारे पार हेबाकू पड़ुची वर्षा दिने। से कालर कुंवारी आज यौवन गर्वरे कलकल छल छल हेई बही चलीची। से उत्फुल्ल हेई उठिला बेले कूल मानु नाही, सीमा मानु नाही गाँ गंडा कूलर बंधन सीमार बंधन। से बोधुए तार तीरबासी मानंकु एही शिक्षा देउछि जे आगकू जिबाकू हेबो, निजर शक्ति विस्तार करिबाकू हेबो, काहार बाधा बंधन मानिबाकू हेबो नाही। किए जदि बाधा देबो ताहेले कूल लंघिबाकू हेबो, चारिआड परिपूर्ण करिदबाकू हेबो। कुंवरिया नईरू ए शिक्षा किए केबे अतीतरे ग्रहण करिथिबो कहि हेबो नाही, किंतु एबे से अंचलर लोके जानिबाकू तार तीरबासिनी युवती शशी ग्रहण करिची। तेणु चारिआडे चहल पड़ी जाइची। शशी गाँ छाड़िला कूल छाड़िला। शशी को ए कूलरू से कूलकू नेला किए? ए कूलर घणाशालिया गाँव शशीर जन्म। जेउ घरे से जन्म होइतिला से घरर सेपरि किछि विभव नथिला। बापर थिला 2-4 माण बिल, पोषिबाकू 3टी झियो ओ स्त्री, आउ सुझिबाकू थिला 1000 टंकार खंडिए करजा दलिल। एक समय रे से करजा सुझिला और शशी की विवाह हेला। से कूलर मर्दराजपुर गाँर जहा घरे शशी विवाह हेला से सुझिले शशी बापर करजा। अर्थात शशीर रूप गुण देखि 1000टी टंका दे शशी की एक प्रकार किणी नेले। विवाह बेलकू शशीर बयस मोटे 7 वर्ष। विवाह कौन से जाने नहीं। जहा संगे तार हाथ छंदी देले से भी 10 वर्षर बालक। घणाशालिया गाँव रे विवाह सरिला परे शशीर बर अनुकूल आउ ए कूलकू आसी नाही। शशी तो झियो, से आउ से पाखकू जीव केमिति? ए भितरे 8-10 वर्ष बीती जाइची। शशी पूर्ण युवती, बयस 16 पार हेइची। से 16 पलटि जाइची। अनुकूल पूरा युवक। 4 भाई भितरे से सान। 3 भाउज घरकू आसी सारिचंती, केवल शशी जीवाकू बाकी अछि। एई समय रे पड़िला जगन्नाथंकर नवकळेबर। मर्दराजपुर गाँ सारा लोक बाहरिले दिय दर्शनकू। अनुकूल भी सेमानक संगरे चलिला। से कूलर मर्दराजपुर जनस्रोत पुरी अभिमुखे चलिबा बेले ए पाखे घणाशालिया गाँर लोके निश्चिंत नथिले। किए कि भावरे चूड़ा चाउल बांधी जगन्नाथ दर्शन को चलिले। शशी जाने ना
ସେ ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଥରେ ଦେଖି ଯେତେ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ଅନୁକୂଳ ତାର ପ୍ରାଣର ଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଲୋକଗହଳି ଭିତରେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତା। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ କମ୍ ନଥାନ୍ତି। 4 ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେବକ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ତ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହିପରି ଯାତ୍ରା ମୌଛରେ ଅନେକ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଲ୍ଲିମା ପଣ୍ଡିଆଣୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଏଜେଣ୍ଟ। ସେ ଶଶୀକି ଆସି କହିଲା, ଝିଅଲୋ, 2 ମାସ ପରେ ତ ତୁ ତୋର ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଏବେ ଜଗତ ଯାକର ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ଚା, ସେଇ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମଲ୍ଲିମା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଯେ ଶଶୀ ଗଲା ତା ନୁହେଁ। ଗାଁର 5-10 ବୁଢ଼ୀ, 2-4 ଜଣ ଟୋକା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ମଲ୍ଲିମାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ରଜାଘର ଦୁଆରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଲେ ଏହି ମଲ୍ଲିମା ଅନେକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୁଏ। ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ସିଏ, ଓକିଲ ମୁକ୍ତେର ଜୁଟେଇ ଦିଏ ସିଏ। ସେଇ ତାର ବ୍ୟବସାୟ, ସେଇଥିରୁ ସେ 5 ପଇସା ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଲ୍ଲିମାର କୁଆଁରିଆ ନଈର 2 କୂଳରେ ଖୁବ୍ ନାଁ। ଏ ଗାଁର ସେ ପିଉସୀ ହେଲେ ସେ ଗାଁର ସେ ମାଉସୀ। ସେ ବୋହୂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୋହୂ, ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ସମୟର ନବକଳେବର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ପରି ସେ ସମୟଟା ନଥିଲା। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ରଥ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଲାଗିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ। ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ଏହି ଆଶଙ୍କା ସବୁରି ପ୍ରାଣରେ ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ହଇଜା ମଡ଼କ ସତେ ଯେପରି ସାଥୀ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଖାଲି ଯେ ପୁରୀରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତା ନୁହେଁ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଦେବଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟଘାଟରେ ଗାଁ ମଫସଲରେ ରୋଗର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ସହର ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ମହାକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଏହିପରି ଏକ ଅକାଳ ଉଦ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ମଲ୍ଲିମା ପଣ୍ଡିଆଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଶଶୀ ଆଉ ତାର ଦଳକୁ ଧରି ଫେରି ଆସୁଛି ଗାଁକୁ। ପୁରୀ ଛାଡ଼ି କେତେ ବାଟ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆସିବା ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିମା କହେ ଆଉ ରହିଲା 3 ଓଳିର ବାଟ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗଡ଼ଜାତର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ପାହାଡ଼ ପାଖେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶର ମେଘଖଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଛି। କୁଆ, ବଣି, ପାରା ବସା ଫେରନ୍ତା ହୋଇ କୋଳାହଳରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶକୁ ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଗ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ, ସତେ ଯେପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଲ। ମାତ୍ର କିଏ ଫେରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାଏ ଠାଏ ଗଛମୂଳେ, ପାଣି ଚବକା ପାଖେ, ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ, କିଏ କାହାକୁ ବାଟରେ ହରେଇଛି, କାହାର କିଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଢଳି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କାହାରି ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ସେହି ଜନସ୍ରୋତ ଭିତରେ ମଲ୍ଲିମା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ତାରି ଏକ ପାଖରେ ଶଶୀ ଓ ତା ଗାଁର ଆଉ 2-4ଟି ଯୁବତୀ, ପଛରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ। କିଏ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି। କିଏ ଡାକୁଛି, ଏଇ ପାଖେଇ ଗଲା ସେ ଗାଁ, ଅନ୍ଧାର ଆଗରୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି, ହଇଲୋ ମଲ୍ଲିମା, ପାଣି ଟୋପେ ମିଳିବନି, ପିଲାଟା ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଗଲା। କିଏ କହୁଛି, ମଲ୍ଲିମା ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ରୁ ବାକୁଲା ଉଠିଲାଣି। ମଲ୍ଲିମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ। ସଡ଼କ ପାଖର ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଲ୍ଲିମା ଥକା ମାରି ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଘେରି କରି। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ପାଣି ଚବକା ଥିଲା। ଟିକେ ହାଲିଆ ମାଇଲେ ପାଣି ପିଇବେ, ଯିବେ। ମଲ୍ଲିମାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି 2ଟା ସେହି ଚବକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ପାଣି ଆଉ 4 ହାତ ଦୂରରେ। ଲଇଁ ପଡ଼ି ଦେଖିଲା କ'ଣ କେଜାଣି, ଚମକିଲା ପରି ଫେରି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାର ଆଖି କିନ୍ତୁ ସେଆଡ଼ୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଏ ଚାହାଣୀ ଦେଖି ଶଶୀ କ'ଣ ବିଚାରି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ବି ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତା ସହିତ ଆଉ 2-4ଟି ଝିଅ ଉଠିଲେ। ମଲ୍ଲିମା କହିଲା, ଆହା, ଚିହ୍ନିଲୁ ଶଶୀ? ଶଶୀ କହିଲା, କିଏ ଲୋ ମଲ୍ଲିମା, ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପିଇବା? ମଲ୍ଲିମା କହିଲା, ପାଣି ପିଇବା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଅଲଗା, ମାତ୍ର ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ କି? ଶଶୀ ପାହୁଣ୍ଡେ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇ ଡରିଲା ପରି ଫେରି ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ମଲ୍ଲିମା, ଲୋକଟା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି?
ମଲ୍ଲିମା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ବଞ୍ଚିଛି, ମାତ୍ର ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ଟିକେ? ସେତେବେଳକୁ ଶଶୀ କାଠ ପରି ହେଇଗଲାଣି। ମଲ୍ଲିମା କାହିଁକି ତାକୁ ଏପରି ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି? ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଜଣେ ଦି ଜଣ ସେ ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେଣି। ମଲ୍ଲିମା କହିଲା, ଆଲୋ ଶଶୀ, ଆଉ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଘରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥେ କରେଇଦେଲେନି। ମୁଁ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଜାଣେନି ଅନୁକୂଳ ପୁରୀ ଆସିଛି ବୋଲି। ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଏପରି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଏଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏପରି ଚାଲିଯିବେ। ଫେରିଆ। ଆଉ ଚାହାଁନାଲୋ ମା, ଥରେ ଚାହିଁଥିଲୁ ବେଦୀରେ, ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଚାହିଁବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ, କେହି ତାର ସାହା ହେଲେନି। ଜଗନ୍ନାଥେ ଯାହାର ସାହା ନୁହନ୍ତି ତାର ସାହା ହବ କି? ଏହା କହି ମଲ୍ଲିମା ଯେତେବେଳେ ଶଶୀର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ିଲା, ଶଶୀ ହଲିଲା ସତ, ତାର ପାଦ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିମା ଡାକିଲା, ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଲା, ହଇଜ ରୁଗି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ଶଶୀ ତା କଥାକୁ କାନେଇଲା ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିମା ଶଶୀକି 2-4 ଥର ଡାକ ପକେଇ ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲା। 10-25 ହାତ ଯାଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଚାହିଁଲା, ଦୂରରୁ ଡାକିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏଜେଣ୍ଟ କେବଳ ପଛରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବି ଦୂରରେ ମିଶିଗଲା। ମାଝି ଅନ୍ଧାର ବେଳକୁ ଶଶୀ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅନୁକୂଳ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ପାଣି ଦେଲା କିଏ? ଓହୋ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମେ କିଏ? ଶଶୀ କହିଲା, ମୁଁ। ମୋତେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ନାହଁ? ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଏଇ କୂଳରେ। ଘଣାଶାଳିଆ? ଅନୁକୂଳ ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ସତେ ଅବା କ'ଣ ଭାବିଲା। ତାପରେ ନିମିଳିତ ନେତ୍ରରେ ଶଶୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଶିଥିଳ ହାତରେ ତାର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଏଥର ବଞ୍ଚିଗଲି। ତୁମେ ଆସିଥିଲ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ଅନେକ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଗାଁକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ। ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିକରି ପାଇଛ। ଆଉ ସେମାନେ? ଶଶୀ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି କହିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁରାଣରେ ଶୁଣା ଅଛି, ଶିବ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସେଦିନ ଦେଖାଗଲା, ସେହି ଆସନ୍ନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ହଇଜା ରୋଗୀକି ନେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଟେ ଘାଟେ ଲୋକେ 10 ହାତ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରେ ବିଲ ଗହୀର ଭିତରେ ଦିଶୁଥିଲା ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଶିଖା। ଶଶୀ ବିଚାରିଲା, ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଲୁଅ ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଧରିଛି, ଦୂରରେ ଜଳୁଥିବା ଏକାକୀ ଆଲୋକ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ସେ ଚାଲିଲା ସେଆଡ଼େ ଅଣବାଟରେ ବିଲ ଭିତରେ, ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦୀପଶିଖା ପାଖେ। ବଖରାଏ ବୋଲି ଘର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା। ସେଇ ଦୀପଶିଖା ଆଲୋକରେ ବିଧବା ଦେଖିଲା, ସ୍ଖଳିତ ବସନା, ଆଲୁଳାୟିତ କୁନ୍ତଳା ଏକ ଯୁବତୀ କାନ୍ଧରେ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଏକ ଯୁବକକୁ ଧରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି କହିଲା, ମା ଲୋ, ଏ ଗାଁବାଲା ମୋତେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଆହା, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ତୋର। ଶଶୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଧରୁ ଅନୁକୂଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପିଣ୍ଡା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜେଇ ନିଜର ବେକ ହାରଟି ଛିଣ୍ଡେଇ ବୁଢ଼ୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋର ମା ଲୋ, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମା ଥିଲୁ, ଏ ଆଲୁଅ ମୋତେ ଡାକିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା, ଅନୁକୂଳ ସେ କୁଟୀର ପିଣ୍ଡାରେ ସିଧା ହେଇ ବସୁଛି, ଆଉ ଶଶୀ ସେ ଘରେ ଝିଅ ପାଲଟି ଯାଇଛି। 15 ଦିନ ପରେ ଶଶୀ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଅନୁକୂଳ ଓ ଶଶୀର ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲୋ ଝିଅ, ତୁମେ ମୋର ଫେରି ଆସିଛ। ଯାଉଛ ଯେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ। ଶଶୀ ଲୁହ ପୋଛିଲା, ଅନୁକୂଳ ବି ଲୁହ ପୋଛିଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗାଁଟା ଏକବାରେ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା। ଦଶାହ କୃତ୍ୟ ସାରି, 12 ଭୋଜି ସାରି ଘର ଲୋକେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁକୂଳର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣେ ଘଣାଶାଳିଆରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମଲ୍ଲିମା ମୁହଁରୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଁବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶଶୀ ବି ଅନୁକୂଳ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁକୂଳ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଶଶୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ପ୍ରେତକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ପୂରେଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁକୂଳର ମା ନଥିଲା କି ବାପ ନଥିଲା, ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଥିଲେ। ରାତି ସମୟ, ଯେଝା ଘରେ ସେ ଦୁଆର କିଳି ରହିଲେ। ହର ପାର୍ବତୀ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରୁ ଉଠି ଆସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ଅନୁକୂଳ ଶଶୀର ହାତକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା,
ଘର ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା ଏକ ନାରୀ କଣ୍ଠର ବ୍ୟାକୁଳ ଆହ୍ୱାନ। ଜଣେ ପରିଣତ ବୟସ୍କା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସି ପଥ ଅବରୋଧ କଲାଭଳି ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ମୋ ଦିଅରକୁ ମୋ ଯାଆକୁ ମୁଁ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିଲା, ଶୈଶବରେ ମାତୃହୀନ ଅନୁକୂଳ ଯାହା କୋଳରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେଇ ତାର ଭାଉଜ ମାତୃବେଶରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଶଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହେଲା। ଗାଁ ବାଲାଏ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଚାହିଁଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନୀତି ନିୟମର ବନ୍ଧନ ସେଠି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏକ ନଈର ଦୁଇ କୂଳ, ଦୁଇ କୂଳର ଦୁଇଟି ଗାଁ, ଦୁଇ ଗାଁର ଦୁଇଟି କୂଳର ପୁଅ ବୋହୂ ଏହାପରେ ସଂସାର କଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମଲ୍ଲିମା ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିନି କି ଘଣାଶାଳିଆ ଗାଁରେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖିନି। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଏକ ନଈ ଦୁଇ କୂଳ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।